ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ନରଂ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀଂ ସରସ୍ୱତୀଂ ବ୍ୟାସଂ ତତୋ ଜୟମୁଦୀରୟେତ୍। ମୂକଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁଂ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରିଂ ଯତ୍କୃପାତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବଂ। ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶୌନକ ଉବାଚ। ତତଜ୍ଞ କପିଳ ମହର୍ଷି ଜନ୍ମ ହଇଲେ ମର୍ତ୍ତେ ଆସି। ଜନ୍ମ ବର୍ଜିତ ସେ ଅଟନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ଅଟନ୍ତି ଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଜଗପତି। ତାହାଙ୍କ ଚରିତ ଶୁଣୁଛି ମୋ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହୁଛି। ଭକ୍ତ ରୁଚିର ରୂପ ଧରି ଆତ୍ମା ମାୟାରେ ଯାହା କରି ସେସବୁ କହ ମୋ ଆଗରେ। ତାହା ମୁଁ ଶୁଣିବି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ସୁତ ଉବାଚ। ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଯାହା ବିଦୁର ପୁଛିଥିଲେ ତାହା। ମୈତ୍ରେୟ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବେ କହୁଛି ଶୁଣ ଭଲେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ। ପିତା ଅରଣ୍ୟ ଗଲେ ଯହୁଁ ମାତାର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତହୁଁ। କରିବା ପାଇଁ ଯେ କପିଳ ରହିଲେ ବିନ୍ଦୁସର ତୀର। ତତ ମାର୍ଗରେ ପାରଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି କପିଳ ମହର୍ଷି। ନିଜ ସୁତକୁ ଦେବହୃତି ବିନୟେ ଏପରି ପୁଛନ୍ତି। ଦେବହୃତି ଉବାଚ। ତୁ ଆଜ ନିର୍ଗୁଣ ନିର୍ଲେପ ତୋହର ଭଜନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ନାରୀ ସ୍ୱଭାବେ ମୁହିଁ ମନ୍ଦ ନ ଜାଣେ ଆତ୍ମା ଭଲ ମନ୍ଦ। କି ରୂପେ ସଂସାର ତୁଟଇ ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ଫିଟଇ। ମୁଁ ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧମତି ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ମୁଁ ଯୁବତୀ। ତୁ ମତେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ଉଦ୍ଧର ଦୁର୍ଗତି ଖଣ୍ଡାଇ। ତୁ ପୁତ୍ର ମତେ ଦୟା କର ଏ ଘୋର ସଂସାରୁ ଉଦ୍ଧର। ମାତୃ ସ୍ୱଭାବେ କର ଦୟା ଯେମନ୍ତେ ତୁଟେ ମୋର ମାୟା। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ। ମାତା ବଚନେ ହୃଷିକେଶ ତକ୍ଷଣେ ଧରି ମୁନି ବେଶ। ଅଶେଷ ଦେହ ଜୀବବାସୀ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି। କପିଳ ଉବାଚ। ଶୁଣ ଜନନୀ କହୁଁ ତତେ ତୁ ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ କଲୁ ମତେ। ଯାହାର ଚିତ୍ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଭଜଇ ମୋ ଚରଣ ଯୁଗେ। ଯେବେ ବିଷୟ ବୈରାଗ ଉପୁଜେ ପୂର୍ବେ ଯାର ଭାଗ୍ୟ। ଏବେ ଘୋର ମାୟା
निस्तरे भक्ति कर शणे शुण जननी मनिर्गुण कहिबा भक्तंकर गुण जीवन कर्म बंध पास जे भावे होइब उसास ए भव जलधि तरंग हरई साधुंकर संग उभये कैवल्य कारणे मनन भ्रमे भवबणे प्राणी विषय सम समत करई जोग दयाहित जगत सर्व सम देखे निश्चले रुहे आत्मा सुखे निरते गोविंद चरणे स्मरिव प्रीति अनुक्षणे दारास जने प्रीति धन गृह उपेक्षी चले बन सकल धर्म छाड़ी दृढ़े मो भावे मति अति गाढ़े मरूप गुण कर्म जेते श्रवण कीर्तन निरते एमंते नित्य भाव करी ए माया भवु जानती तरी एमंते भजी साधु संग तरंती ए भव तरंग भक्त जन संग जेबे करई भ्रम खंडे तेबे मोर चरित गुण गाथा करई आन आन चिंता शुणे शुणाई अश्रुधारे आनंद पुलक शरीरे निरते भजु श्रद्धा बढ़े भव बंधन पास छिड़े अशेष जन्मे भाव बहे भक्त जने श्रद्धा रहे भक्त जनक श्रद्धा नावे बसी तरिब भक्ति भावे भक्त संगे नावे बसी ए सिंधु तीरे जे आश्वासी जेणु भक्त प्रिय हरि तो पादे भव सिंधु तरी एमंते सुत वाक्य शुणी आनंदे कंधर्व घरणी आनंद रसे हरषित तक्षणे हुए कृत्य कृत्य देवहृतिरुवाच पुणी पचारे कर जोड़ी आकुळे पुत्र पादे पड़ी ए रूपे भक्ति जोग जानी कि रूपे भक्ति परिमाणी एणे जे मो मन संशय कह हे प्रभु दयामय एमंते माता वाक्य शुणी कपिल बेसे चक्र पाणी श्री भगवान उवाच शुण जननी वाक्य मोर आगम निगम प्रकार जे धर्म करे शास्त्र बादे इंद्रिय कर्मर संवादे जे वर्णे जे बा कर्म धर्म इंद्रिय करे से ही कर्म ए सर्व कर्म जेबे मोते देई भजई अविरते आपणे अकिंचन रूपे भ्रमई मायामय कल्पे
भकत जन जे प्रधान लभई कैवल्यर पान जीव वासना बंध हरे न बुड़े संसार सागरे व्याधि रोगादि शरीरे तुटे औषध पान कले ए भावे जे करे विचार कैवल्य जीव को निस्तार नित्य भक्त नन मध्ये विष्णु चरित नाम छंदे निरते करे अनुदान आनंदे सुधा जले स्नान एमंते बंचे दुख सुखे से मोर निज रूप देखे तार समान अन्य जने न देखी एति भुवने सुंदर प्रसन्न बदन विकच कमल लोचन से रूप छाड़ी जार मन कल्पई किबा प्रयोजन मोर अमृतमय वाणी तनुर मांच कने शुणी मो श्याम सुंदर शरीर सर्वसंपद मनोहर ए रूप गुण चित्त हरे कैवल्य लभे अभ्यंतरे अष्ट ऐश्वर्य जहा चिंती अनंत अनंत विभूति से सर्व खटंती ता पाए से भक्त जन दूर नुहे एणु भकत रखे हरि काल न पारे ग्रस करी जाहार इष्ट बंधु मोही मते सर्वस समर्पई नाही तायह परलोक न माने आत्मा दुख सुख एकांते भक्ति बड़े मते मन वचने नित्य चिंते सर्वसमर्पी अविरते पसई मोर पाद गते मुजीव पुरुष प्रधान मो बिनु बंधु नाही आन देख मोहर भक्त जेते जंत्रित अछंती जगते मो आज्ञा करुथांती नित्य आनंद बहे सुख चिते देख पवन मोर डरे बहई बाह्य अभ्यंतरे मो भये उदे दिवाकर मते डरई सुनासीर मो दंडे जम दंड करे मृत्यु सकल प्राण हरे मते जे धर्म लोक रखे अग्नि जल ही सर्वभक्षे शशांक दिशई आकाशे प्राणी ज्ञान से प्रकाशे एमंते महाजोगी जन जंत्रित मोहर वचन एबे तू भक्ति जोग सुण जन्हे जीवर परित्राण जे भावे संसार तुटे सुहृद दृढ़ गंठी फिटे ताबत मन तम नासे निर्मल ज्ञान ही प्रकाशे एणु ए
तत्व ज्ञान कही ଶୁଣ ଜନନୀ ମନ ଦେଇ ଏମନ୍ତ ତତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ଯେ ଭାବ ଭଜେ ଚକ୍ର ପାଣି ଅନାଥ ନାଥ ନର ହରି ସେ ଦୟା ସାଗର ମୁରାରି ଯେତେ କହିଲେ ଉପଦେଶ ସୁଜନେ କ୍ଷଣେ ରସେ ରସ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 तृतीय स्कन्धे कपिलदेवहूति संवादे नाम 25 षड्विंशाध्याय। श्री भगवान उवाच शुण जननी मो वचन जे तत्त्वज्ञानर लक्षण बहु प्रकारे मनु पुणी ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ବାଣୀ ଏ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ ପୁରୁଷ କାଟଇ ମୋହ ଗୁଣ ପାଶ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବେ କରି ଧ୍ୟାନ ଆତ୍ମାକୁ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଅଶେଷ ବନ୍ଧନ ଫିଟଇ विवेक ज्ञान प्रकाशई माया जंत्रित अहंकार हृदयरु हुए ताहा दूर कहिबा शुण मन देई जे मार्गे संशय न थाई जे आत्मा अनादि पुरुष प्रकृति परे तार बास स्वभावे निर्गुण अटई ज्योति स्वरूप प्रकाशई व्यापीछि ए विश्व संसारे प्राणीक बाह्य अभ्यंतरे ए रूपे प्रकृति पुरुष सूक्ष्म स्वरूप रे प्रकाश से विष्णु सृष्टि इच्छा करी आदि प्रकृति रूप धरी त्रिगुण जात से करई रज सात्विक तम देहि रजे सर्जई पाळे सते तम स्वरूपे हरे नित्य ए रूपे लीला से करई दैव गुण मय सेहि जीव ही नाना रूप धरे चित्र विचित्र ए संसारे प्रजा सर्जई नाना कल्पे स्थावर जंग मादि रूपे ज्ञान आवृत तार देहि साक्षी स्वरूपे से देखई ए रूपे पूर्वर अभियान प्रकृति करई निर्माण कर्म जे गता गत होई उच्च नीचकु से नियई प्रकृति मार्गे करी कर्म प्राणी लभन्ति पथ श्रम निवृत्ति धर्म मोक्ष होई एबेनी मार्गे से भी आई साक्षी स्वरूपे सर्वदेही देखई हृदय पद्मे रही कार्य कारणे कर्ता होई प्रकृति जेते कअटई पुरुष ताहा से भुंजई प्रसुकृत दुष्कृत आदि होई एमंत शुणी देवहूति संदेह करी पचारती
ଦେବହୃତିରୁବାଚ ଶୁଣଃ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ସଦୟ ସ୍ଥଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୂନ୍ୟ କି ରୂପେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଜଗତେ ହୋଇଛି ପ୍ରକାଶ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଅମୃତ ବଚନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଯେତେ ତ୍ରିଗୁଣ ବନ୍ଧନେ ସତ ଅସତ ଜନ୍ତୁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପେ ଥାଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରକାଶଇ ପ୍ରଧାନ ରୂପରେ ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତ କର୍ମେ ଅଧିପତି ସମସ୍ତ ରୂପେ ସେ ବହଇ ମହତ ଆଦି ଯେତେ ଦେହି। ଶୁଣ ଜନନୀ ଏକ ଚିତେ ଚତୁର୍ବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେ ପଞ୍ଚବିଂଶ ଚତୁର୍ଦଶ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପ୍ରକାଶ। ପୃଥିବୀ ଆପ ତେଜ ଜାତ ଆକାଶ ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତ ଗନ୍ଧ ରୂପ ରସ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶାଦି ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଭେଦ ଜିହ୍ବା ନାସିକା ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ଚମ ପାଣି ପାଦ ବଚନ ଭୂଷଣ ପ୍ରାୟୁ ଏ ଦଶମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି ଏହା ନାମ। ମନ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ଅହଂ ଚିତ ଚତୁର୍ବିଂଶତି ଏହୁ ତତ ପଞ୍ଚବିଂଶତି କାଳ କହି ଏ ରୂପେ ସାଂଖ୍ୟ କର୍ମ ହୋଇ ପ୍ରକୃତି ଏତେ ରୂପ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଇ କାଳ ସ୍ୱରୂପରେ ପୁରୁଷ ସର୍ବତ୍ର ହୁଇ ପ୍ରକାଶ। ଏ ଦେହ ମୂଳ ଅହଙ୍କାର ଆୟୁ ହରଇ ନିରନ୍ତର ଏ ଦେହେ କର୍ତ୍ତା ନୀତି ହୋଇ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ସେ କରଇ ଏ ପୁଣ୍ୟ କାଳ ଚେଷ୍ଟା ବଳେ ସର୍ବନାଶଇ ଭୂମି ତଳେ କାଳ ସ୍ୱରୂପୀ ଭଗବାନ କାଳ ସ୍ୱରୂପୀ ହୋଇ ଜାଣ। ଏ ପଞ୍ଚବିଂଶ ରୂପ ହୋଇ ଅପରେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେ ପରେ ନାହିଁ ଧର୍ମ ସେ ଜନି ପରେ ସେ ପୁରୁଷ ପରମ ରୂପୀ ସେ ପ୍ରକାଶ। ସେ ସର୍ବଭୂତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେ ସନ ପ୍ରକୃତି ତାର ତହୁଁ ଜାତ ତାତହୁଁ ହୁଏ ମହତତ୍ତ୍ୱ ହିରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ତାର ଦେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ବିରାଜଇ ଏ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ଯେ ଅଟଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ଅଛି ରହି ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରକାଶ ସେ ହୋଇ ଏ ଘର ତିମିର ନାଶଇ ଯେ ସ୍ଥାନେ ରାଗ ବସ ନାହିଁ ପରିୟ ପର ନ ଜାଣଇ ସତଗୁଣରେ ପ୍ରକାଶଇ ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦେହି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଲଭେ ସ୍ଥାନ
ବାସୁଦେବଟି ଯାର ନାମ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମା ରୂପୀ ସେ ଚୈତନ୍ୟ, ମହତ ବୋଲି ତାର ନାମ। ପର ଅପର ବ୍ୟାପୀ ଛଇ, ବିକାର ଭାବ ଯାର ନାହିଁ, ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଶାନ୍ତ ଭାବ ବହି, ଅମୃତ ଭାବ ତାର ଦେହି। ଜଳ ତରଙ୍ଗୁ ଯେହ୍ନେ ଫେନ, ସୃଷ୍ଟି ତା ଦେହରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଯେ ଯାହା ତହୁଁ ଜାତ ହୋଇ, ସେ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ରୂପେ ବହି। ଅହଙ୍କାର ରୂପ ତିନି, ଜନ୍ମଇ ଶୁଣ ଗଜନନୀ, ସାତ୍ୱିକ ରାଜସ ତାମସ, ଏ ତିନି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚଭୂତ, ଏ ତିନି ଗୁଣେ ହନ୍ତି ଜାତ, ସହସ୍ର ଶିର ବାହୁ ହୋଇ, ଶଙ୍କର ଶଣ ଯାହା କହି। ଅନନ୍ତ ରୂପ ମାୟା ସେହି, ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ମୋହି। କର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପେ ଦେବେ ଜାତ, କାରଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ଭୂତ। କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଭୂତ ଦେହି, ତ୍ରିଗୁଣେ ପ୍ରାଣୀ ମୋହ ହୋଇ। ସାତ୍ୱିକ ଅଂଶୁ ମନ ଜାତ, ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିତ। ଯେ ହୃଷିକେଶ ସର୍ବେଶ୍ୱର, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କଳେବର। ତା ଭକ୍ତି ସାଧି ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ, ମନକୁ କରିଣ ନିରୋଧ। ରଜଗୁଣରୁ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ, ଦିବ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟତ। ବିଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚଳ ଅଟଇ, ନିଦ୍ରା ବିକଳ୍ପେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହି। ବୁଦ୍ଧିର ବଳୁ ହୁଏ ଜାତ, ଏବେ ଗୋ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ମାତ। କ୍ରିୟା କର୍ମରେ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ, ଯେ ଯାହା କର୍ମେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରାଣ ସେ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ବଳେ, ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜଇ କୌତୂହଳେ। ବୁଦ୍ଧି ବିଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ବଳେ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ସେ ନିଶ୍ଚଳେ। ତାମସ ଗୁଣ ପଞ୍ଚ ମାତ୍ର, ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ସେ ବିଦିତ। ଆକାଶ ଗୁଣେ ସ୍ରୋତ ହୋଇ, ଶବଦ ସଂଗ୍ରହ କରଇ। ଶବ୍ଦାଦି ପଞ୍ଚ ମାତ୍ରା ମାନେ, ଅର୍ଥ ଆଶ୍ରୟ ଯେଝା ସ୍ଥାନେ। ଆତ୍ମାଲିଙ୍ଗକୁ ସେ ତୋଷନ୍ତି, ସ୍ୱଭାବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ, ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ ଆତ୍ମାରେ। ଆଶ୍ରୟ ହୋଇ ନ ଦିଶନ୍ତି, ଆକାଶ ଗୁଣେ ଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତି। ଆକାଶ ଗୁଣେ ପଞ୍ଚ ମାତ୍ର, କାଳର ଗତି ବଳେ ଜାତ। ସର୍ବମାତ୍ରାରୁ ବାୟୁ ହୋଇ, କର୍ମତା ସଂଗ୍ରହ କରଇ। ମୃଦୁ କଠିନେ କର୍ମ ହୋଇ, ଶୀତ ତପତ ସେ ଜାଣଇ। ଏମନ୍ତେ ବୃକ୍ଷେ ହନ୍ତି ଜନ୍ମ, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପତ୍ର ମାନ। ସେ ରୂପେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ତହିଁ, ଏ ସର୍ବ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଅଇ।
ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାଇ ବାୟୁର ବଳେ ସେ ଚଳଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଶବ୍ଦ ଗନ୍ଧ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଏ ଭେଦ କର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଏ ଭ୍ରମନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବିଗ୍ରହ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ କରେ ରୂପ ବସଇ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରେ ଆଘ୍ରାଣେ ଗନ୍ଧ ଯେ ବସଇ ରସ ଯେ ଜିହ୍ୱାରେ ରହଇ ସ୍ପର୍ଶ ଯେ ଚର୍ମରେ ବିହରେ ଏଣୁ ତପତି ସର୍ବଠାରେ ଅଗ୍ନି ପବନ ନାଭି ଦେଶେ ବସନ୍ତି କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର ସେ ରୂପ ରୂପ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରରେ କରେ ଭେଦ କଟୁ ଯେ ମଧୁ ତିକ୍ତ ରସ ଜିହ୍ୱା ଯେ ଜାଣେ ତା ଅବଶ୍ୟ ତପତି ଆଦି ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଆତ୍ମାରେ ହୁଅଇ ପ୍ରକାଶ ସୌରଭ ଗନ୍ଧ ଯେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାସିକା କରେ ତେଣେ ଭେଦ ସ୍ତୁତି ନନ୍ଦନ ଯେତେ ବାଣୀ ଶବ୍ଦ ଯେ ତାକୁ ପରିମାଣି ସ୍ପର୍ଶ ଯେ ସ୍ଥାନ ଲେପ ତପ୍ତେ ଭେଦ କରଇ ଅନୁବ୍ରତେ ଏ ମାର୍ଗେ ପ୍ରାଣୀ ଏ ଭ୍ରମନ୍ତି ଦଣ୍ଡେ ହେ ସ୍ଥିର ସେ ନୁହନ୍ତି ଧାରଣା ଯୋଗେ ମନ ଧରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମେ ଲୟ କରି ସର୍ବପ୍ରକାରେ ସତ ଗୁଣେ ଶାନ୍ତି ଭଜିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ ସର୍ବପ୍ରକାରେ ସତ ଗୁଣେ ଶାନ୍ତି ଭଜିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଏ ଦେବ ବୃକ୍ଷର ଲକ୍ଷଣ ଏବେ କହିବା ମାତ ଶୁଣ ଯେ କାଳେ ପ୍ରଳୟ ହୁଅଇ ଏ ସର୍ବରୂପ ଭଙ୍ଗ ଯାଇ ଯାହାର ତହୁଁ ଯେ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାହାର ତହିଁ ସେହି ଲୀନ ସେ କ୍ଷଣି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଅବଧାନ ପୁଣି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆଦି କାଳେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ସକଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ହନ୍ତି ତକ୍ଷଣେ ରୂପକୁ ଲଭନ୍ତି ଜଳେ ହିରଣ୍ୟ କୋଶ ପ୍ରାୟେ ପଡ଼ି ଭାସନ୍ତି ମହାଶଏ କେତେ ହେଁ କାଳେ ତହୁଁ ଜାତ ସହସ୍ର ଶିର ସେ ଅନନ୍ତ ଜଳେ ଶୟନ ସେ ଆନନ୍ଦେ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମିଲେ ନାଭି ପଦ୍ମେ ସୃଷ୍ଟିର ଅଧିପତି ସେହି ବିଷ୍ଣୁର ଆଦି ରୂପ ହୋଇ ଏ ଅଂଶ ଯେ ବାଜହିଁ ଜାତ ବିରାଟ ରୂପ ଶୁଣ ମାତ ବଚନୁ ଅଗ୍ନି ସମ୍ଭବଇ ନାସାରୁ ପ୍ରାଣ ଜାତ ହୋଇ ପ୍ରାଣରୁ ବାୟୁ ରତପନ୍ନ ଚକ୍ଷୁରୁ ଜନ୍ମିଲା ଅରୁଣ କନରୁ ଦିଗମାନ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦଶ ରୂପେ ତହିଁ ଚର୍ମ ଉପରେ ଲୋମମାନ ଔଷଧ ଗଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣ ତାରେ ତ ଆପ ଯେ ଅଟଇ
ଗୃହ୍ୟତା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକେ କହି ଭୁଞ୍ଜେ ତାହାର ଇନ୍ଦ୍ରି ଦଶ ତା ସର୍ବଗତି ହୃଷିକେଶ ନାଭି ଆଶ୍ରିତେ ଶିରାକୂଳ ଏ ସର୍ବ ନଦୀଙ୍କର ମୂଳ ଉଦରେ ସମୁଦ୍ର ଅଛଇ କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଅଗ୍ନି ଦହି ମନସେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ବିଷୟ ଭେଦ ସେ କରଇ ମନର ପରେ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ସେ ବୁଦ୍ଧି ମହତୁ ସମ୍ଭୂତ ଏତେ ପ୍ରକାରେ ଜାତ ହୋଇ ବିରାଟ ଅଙ୍ଗରେ ବହଇ ଏ ଚତୁର୍ଦଶ ଲୋକ ସ୍ଥିତି ବିରାଟ ଅଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନୁ ଯେବା ଜାତ ହୋଇ ସେ ଅଙ୍ଗେ ସେହୁ ବିଶ୍ରାମଇ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପେ ଆତ୍ମା ଥାଇ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ଦେଖଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଣ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ଆତ୍ମାକୁ କରନ୍ତି ଭ୍ରମଣ ଏ ଭାବ ଜାଣି ମୋର ପାଦେ ଯେବା ଭ୍ରମଇ ଅପ୍ରମାଦେ ଏ ଭବ ଜଳୁ ସେ ତରଇ ଏ ମାୟା ତାଙ୍କୁ ନ ଲାଗଇ ସୁଜନ ଜନେ ଏଣେ ରସ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्या संहितायां 82 तृतीय स्कंदे कपिलदेवहूति संवाद नाम षड्विंशोऽध्याय।